Welcome to English class. Today I am going to teach you English of a Standard 6, Section 2, Grandpa's Tree. This lesson was written by Ruth Harrigan. In this lesson, he describes the physically disabled child who challenged other people. Imagine you fall from a tree and hurt yourself badly. Would you then blame the tree or allow it to be cut down? അതായത് നിങ്ങൾ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മുറിവേറ്റു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരത്തെ കുറ്റം ചാരുവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയോ? എന്ത് ചെയ്യും? Let's start our lesson. Here describes the incident of this Eric. Eric stared up the oak tree in his front yard. His parents told him that his grandfather had planted it in 30 years ago. അപ്പം എറിക്ക് the name of the child in this lesson, that is Eric. He looked up the oak tree in the front of his house. His parents told him that his grandfather had planted this tree. Eric always imagined what that looked like. Thin grandpa leaning over the whole ground, a bucket of by his side with a sapling in it, gently parting the earth for what would one day be the massive tree. How his grandpa planted the tree, he imagined. Knowing grandpa, he would have finished the job neatly. He would have finished the job neatly. Then he brought over his lawn chair and sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree grow. അതായത് ഗ്രാൻഡ്പായെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗ്രാൻഡ്പായും ചെയ്ത തൻ്റെ ജോലി തീർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ലോണിൽ വന്ന് ചെയറിലിരുന്നു. എന്നിട്ട് തൻ്റെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോക്കി ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ കണ്ടു കാണും. Last night when his mother said they were cutting down the tree, and Eric tried to tell his parents that this tree was planted as a sign of grandpa's love. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. എന്താണ്? ഈ മരം വെട്ടി മുറിക്കാൻ പോകാമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേന് അവൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ അതെങ്ങനെ മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്പായുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഈ മരം എന്ന്. but his mother began to cry. She pointed at Eric's wheelchair and said, that tree is coming down tomorrow. അപ്പോൾ അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ്, എറിക്കിനെ ഈ വീൽ ചെയർ ആക്കിയത് ഈ മരമാണ്. അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഈ മരം നാളെ താഴെ വീഴും. and ran from that room. Eric's dad's cleared throat and shut. Eric's dad did not say anything. Dad, Eric said, like it is not the tree's fault or grandpa's that fell out of it. അതായത് ഈ മരത്തിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ടല്ല ഗ്രാൻഡ്പ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്. കട്ടിങ് ഡൗൺ ദ ട്രീ ഡൗൺ വിൽ മേക്ക് മീ വീൽ ഫേഴ്സ്. അതായത് ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മുറിവേറ്റതൊന്നും. അതായത് മരത്തെ മുറിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാതെയാകുന്നുമില്ല. യുവർ മദർ ജസ്റ്റ് ഡസൻറ്റ് വാണ്ട് ടു ഹാവ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ട്രീ. ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അതായത് നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആ മരത്തെ കാണുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമല്ല. അത് നീ മനസ്സിലാക്കുക. Eric shook his head and wheeled out of his dining room. He didn't understand what good it would be to do cutting down the tree. പക്ഷേ എറിക്കിന് ഡൈനിങ് റൂമിൽ ചെന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊന്നും അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കട്ടിങ് ഡൗൺ ദ ട്രീ wouldn't change that he fell from the tree, but would be one less sign of having grandpas around. കാരണം എന്നാ, മരം മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാല മുറിവേറ്റതൊന്നും മാറുകയില്ല. അതുമല്ല, എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്പായ എൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മ എനിക്ക്
നശിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ആ ഗ്രാൻഡ്പായുടെ സൈൻ എനിക്ക് കാണാൻ Eric didn't want that. Suddenly he knew what he had to do. He rolled over the bottom of the tree and wheelchaired and looked up to find that the place usually he started to climb. It was still there a peg. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നോക്കി. എന്നും സാധാരണ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ മരത്തെ കയറുമ്പോൾ മരത്തിൽ ഒരു കുറ്റി തറച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുറ്റിയെ ചവിട്ടിയാണ് അടുത്ത് കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുറ്റി അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി, അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. An half hour later, he had hammered a few more pegs at a lower heights. ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുറേ പെഗ്സ് ഉണ്ടാക്കി. പെഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഷോർട്ട് പീസ് ഓഫ് എ വുഡ്, അതായത് മരത്തിൻ്റെ കുറ്റി ഉണ്ടാക്കി. As he did this, he planned a route up the tree and realizing what he would climb most of the way up his arms. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മരത്തിൽ ഞാൻ കയറുന്നതെന്ന് അവൻ മനസ്സിലോർത്തു. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കുറ്റികളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഹീ ചെക്ക്ഡ് ഹിസ് വാച്ച്. ദ ട്രീ കട്ടേഴ്സ് കമ്മിങ് ഓഫ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഹി ഹാഡ് ടു ഹറി. അതായത് സമയം നോക്കി അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം മരം മുറിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വരും. ടോസിങ് ദ ഹാമർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്, എറിക് റീച്ച്ഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് പെഗ്. ഹി ഫെൽറ്റ് his body lift out of the wheelchair. He pulled himself up the tree. തൻ്റെ വീൽചെയറിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് പിടിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ നിന്നു. ആൻഡ് ദെൻ മിറക്കുലസ്ലി he was climbing up the tree again. And when he reached the pegs, he used to use his body went into automatic, one hand reaching over the other. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? മിറക്കുലസ്ലി ഹിയർ മീൻസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി. ഹി ദെൻ ഡൂയിങ് ദിസ് ക്ലൈംബിങ് അഗെയിൻ വൺ ബൈ വൺ. അത്ര അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഓരോ കുറ്റിയിലും ചവിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കയറാനായിട്ട് അവന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. When he reached his pegs used his body, went into the automatic. അപ്പം he done without thinking. അതാണ് went into automatic. Done വിത്തൗട്ട് തിങ്കിങ്. ഒന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, അതിനും അപ്പുറം അടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഹീ സ്റ്റോപ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിഡ് ഹിംസെൽഫ് ഹിയർ മീൻസ് സ്റ്റോപ്ഡ് falling. Then he leaned his back against the trunk and lifted his first his left, then right leg up and over the correct position. അതായത് ഓരോ പടിയും മുമ്പോട്ട് കയറി പോയി. It is this oak tree over here, he heard mother saying about Eric. Saw her walk beneath him, followed by two men wearing an orange t-shirt. At this time his mother came there, and she was along with two men. They were wearing a orange t-shirt. Here is a picture that two men coming from for cutting this tree. One of them looked over the wheelchair, then he peered into the tree and saw Eric. ഒരാൾ മരത്തിൻ്റെ കുറ്റിയൊക്കെ നോക്കി, താഴെ ഒരു വീൽ ചെയർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നോക്കി പിയേർഡ് അപ്പ് ഹിയർ മീൻസ് ലുക്ക്ഡ് ക്ലോസ്ലി. മുകളിൽ നോക്കി ചെല്ലുമ്പോൾ മുകളിലായിരിക്കുന്നു എറിക് വെയ്ഡ് അറ്റ് ഹിം. കൈയാട്ടി കാണിച്ചു എറിക് അവിടെ നിന്നുണ്ട്. മാം, വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു അബൌട്ട് ഹിം? ഹി ആസ്ക്ഡ് പോയിൻറ്റിങ് ടു ദ എറിക്. എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? എറിക്സ് മദർ ലുക്ക്ഡ് അപ്പ്, ദെൻ ഹി സ്റ്റെപ്ഡ് ബാക്ക്. എറിക് അമ്മയ്ക്ക് കണ്ടിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ മേലാത്ത പോലെ തോന്നി. കാരണം മകൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുക. അയ്യോ, ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് അപ്പ് ദെയർ? എങ്ങനെ നീ അവിടെ എത്തി? ഹെൽപ്പ് ഹിം ഡൗൺ, അവനെ താഴെ ഇറക്കിക്ക്. അമ്മ പറയുക. ദ ട്രീ കട്ടർ സ്ക്രാച്ച്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഗ്രിൻഡ്. ആൻഡ് മാം, ബട്ട് ഹി ഈസ് എ പ്രിറ്റി ഗുഡ് ക്ലൈംബർ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹിം ഡൗൺ ഫ്രം ദെയർ. നല്ല ക്ലൈംബറാണ്, കാരണം അവൻ്റെ ആരുടെയും സഹായം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു വുഡ് കട്ടർ പറയുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. You read the lesson well and studied it well. Okay.